नमस्कार विद्यार्थी दरेकનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 12 विषय है मित्रों गुजराती पाठ नंबर 2 खीचड़ीए टेकरे साथ संपूर्ण सोल्यूशन आज આપણે આ વિડિયોની અંદર કરવાના છીએ જે તમને ખૂબ જ મિત્રો ઉપયોગી નીવડશે અને આ જવાબો તમે તમારી ગુજરાતીની નોટબુકની અંદર લખી શકો છો। આપણે ચેનલ પર તમામ વિષયના સૌથી સોલ્યુશન સાથે મૂકવામાં આવે છે જે તમે જોઈ શકો છો। ચેપ્ટર 2 ખીચડીએ ટેકરે સાહિત્ય કૃતિનો પ્રકાર છે નવલિકા અને લેખક છે ચુનીલાલ મડિયા। સૌથી અંદર વાત કરવા જઈએ પહેલો પ્રશ્ન છે પોચાએ રહેઠાણમાં શું બનાવ્યું હતું તો પોચાએ રહેઠાણમાં કૂબો બનાવ્યો હતો। પ્રશ્ન 2 પોચો કઈ વાતથી દુઃખી હતો ટાઢમાં કપડાને અભાવે નાંગા પૂંગા બાળકો ઠૂંઠવાતા હતા એ વાતથી પોચો દુઃખી હતો। પ્રશ્ન 3 પસાય તો શા કારણે પોચાને મારતો તો ગુનાની પરાણે કબૂલાત કરાવવા અને મુદ્દામાલનો પત્તો મેળવવા તેમજ એ સ્થળ બતાવવા પસાય તો પોચાને મારતો। प्रश्न 4 खीचड़िया टेकराना लोको शो उपयोग करता तो खीचड़िया टेकरानो उपयोग लोको नाना मृत बाळकोने दाटवा माटे करता। प्रश्न 2 नीचेना प्रश्नोना 2-3 वाक्यनी अंदर उत्तर लखवाना रहेशे। पहलो प्रश्न छे पोचाए रात्रिए शो निर्णय कर्यो तेनुं शुं परिणाम आव्युं। पोचाए रात्रिए मध्याना हाटना खोखड़ा कमाड़ गणेशियाथी उगाड़ीने एमांथी कापड़ उपाड़ीने घर भेगुं करी देवानो निर्णय कर्यो। जो कि एम करवा जता पकड़ाई जवाय तो पोतानाथी ढोर मार सहन थशे नहीं एवा विचारथी ए जोखम खेडवानुं मांडी वाळ्युं। प्रश्न 2 पोस्टमास्टरना जीवनमां शी घटना बनी। पोस्टमास्टरना जीवनमां वर्षो पछी पुत्र जन्म्यो। नसीबमां नहीं होय तेथी पुत्र जन्म्या पछी मरी गयो तेथी तेणे भारे आघात लाग्यो। आ हाथ भागीने घेर अवतरीने सुख न पामनार ए बाळकनी पाछळ तेमणे सारुं दान पुण्य कर्युं अने माधवजीनी दुकानेथी ऊंचामां ऊंची जातनुं रेशमी कापड़ वेतरावीने मृत बाळकने तेमां वींटाळी खीचड़ीए टेकरे जई त्यां दाटी दीधुं। प्रश्न 3 पोचो पोस्टमास्टरने उपकारी शी रीते बन्यो। पोचाए टेकरामां दाटेला पोस्टमास्टरना मृत बाळकना अंग परथी कपड़ुं सरकावी लेवाना इरादाथी तेनी कबर खोदी त्यां तो हाड मासनो ए नानकड़ो अचेतन बाळक सळवळ्यो। ए बाळक जीवतो हतो अने ए बाळकने लईने ते घेर आव्यो। तेनी पत्नीए ते बाळकने गोदमां लीधो पछी पोचाए पोताना गुनानी कबूलात कर्या पछी ए बाळकने पोस्टमास्टरने सोंपी दीधो। आ रीते जीवित बाळक मळता आनंदविभोर बनेला पोस्टमास्टर अने तेमना पत्नीनो पोचो उपकारी बन्यो। प्रश्न 4 पोस्टमास्टरनी पत्नीए पोस्टमास्टरने शो ठपको आप्यो तेनो पोस्टमास्टरे शो जवाब आप्यो तो पोस्टमास्टरनी पत्नीए पोस्टमास्टरने ठपको आपता कह्युं हूँ तमने पहेलेथी ज कहेती हती के दाटवा जवानी उतावळ न करो डाक्टरने तेड़ावीने पाकी खातरी करावो पण तमे मान्या नहीं। पोस्टमास्टरे एमनी पत्नीने जवाब आपता कह्युं आपणा भाग्यमां हतो तो आवी गयो। प्रश्न 5 पोचाए इनाममां शी मागणी करी शा माटे। पोचाए इनाममां पोताना नाना नाना बाळको माटे लूंगड़ानी एक जोड़ानी मांगणी करी कारण के आ नागा पुगा बाळकोने ठंडीमां ठूंठवाता जोई शकतो न हतो। प्रश्न 3 नीचेना प्रश्नोना सविस्तर उत्तर लखो। पहलो प्रश्न है खीचड़ीए टेकरे पाठमांथी बनेली घटनानुं वर्णन करो। खीचड़ीए टेकरे पाठमां पहली घटना ए बनी के पोस्टमास्टरने घेर घणा वर्षो पछी पुत्रनो जन्म थयो परंतु कमनसीबे ते जन्म्या पछी तरत मरी गयो। आ हाथ भागीने घेर अवतरीने ते नवजात शिशु कशुं सुख न पाम्यो। पोस्टमास्टर दंपतीए तेनी पाछळ सारुं दान पुण्य कर्युं। आज घटनाए कंईक जुदो वळख लीधो। ए बाळक हतभागी नहीं पण सद्भागी बन्युं। अत्यंत गरीबाईमां जीवता अने ठंडीमां ठूंठवाता नागा पूंगा बाळकोना अंग उपर पहेरवा कपड़ा मळे ए हेतुथी पोचाए ए ज बाळकनी कबर खोदी। तेमांथी पोचाए અહીં આવશે પોચાએ હળવેકથી લૂકડે વીંટ્યા બાળકને હાડામાંથી ઊંચકી લીધું ત્યાં તો એ અચેતન બાળકનો દેહ સળવળ્યો। તેને આશ્ચર્ય થયું તેના મનમાં આ કોઈ ખવીસની રમત તો નહીં હોય એવી શંકા જાગી। વધારે વિચાર કર્યા વગર ત્યાંથી ભાગી છૂટવું કે એ બાળકને પાછું ખાડામાં દાટી દેવું તેના મનમાં મંથન શરૂ થયું। અંતે બાળક હત્યા ન કરવાના ઈરાદાથી તેણે એ બાળકને પોસ્ટમાસ્ટરના હાથમાં સોંપી દીધું। આ પોસ્ટમાસ્ટરના જીવનમાં આનંદનો અવસર આવ્યો। આ વાર્તાનો સુખાંત છે। प्रश्न 2 खीचड़ीए टेकरे पाठना शीर्षकनी यथार्थता चकासो अथवा चर्चो। खीचड़ीए टेकरे मांना टेकरानो उपयोग नाना मृत बाळकोने दाटवा माटे थतो हतो। एनी जमीन बहु कठण न होवाथी सादी नानी कोस वडे पण एनुं जे छे खोदकाम एकलाथे थई शकतुं। पोचो 4 संतानोनो गरीब पिता छे तेनी पासे तेना नागा पूंगा संतानोने अंगने ढांकवा कपड़ा पण नथी।
ખાતર પાડવામાં પારંગત ગણાતા ભોજો પોતાના ગામના પોસ્ટ માસ્ટરના મૃત બાળકના અંગ પરથી વસ્ત્ર ઉતારી લેવાના વિચારથી તે ખાડો ખોદે છે અને તેમાંથી બાળકને ઉંચકી લે છે. પણ એ અચેતન બાળકના અંગને સ્થળ વળતું જોતાં તેને આશ્ચર્ય થાય છે. ખૂબ મનોમંથન પછી તે બાળકને ઉપાડીને પોતાના ઘેર લઈ આવે છે. તેની પત્ની તેના પર વહાલ વરસાવે છે. પછી પોસ્ટ માસ્ટર પાસે જઈ પોતાના ગુનાની કબૂલાત કરી તે સજીવ બાળક તેમના હાથમાં સોંપી દે છે. આ વાર્તામાં ભૂતકાલીન ધડપાડુ ભોજાને હાથે એક સત્કાર્ય થાય છે. બાળ હત્યા થતી અટકે છે. પહેલી ઘટના ભોજાની અત્યંત હૃદયદ્રાવક પરિસ્થિતિને તથા તેને કારણે તેને કરવી પડતી ચોરીને વર્ણવે છે. પછી એ જ ભોજાને હાથે થયેલો એક સત્કારમાં ગુનાહિત કૃત્યનો એકરાર થતાં તેનો પરિતાપ પોસ્ટ માસ્ટરના જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ જન્માવે છે. આ બંને ઘટનાના મૂળમાં ખીચડીયો ટેકરો છે. એ દ્રષ્ટિએ ખીચડીયો ટેકરે શીર્ષકની યથાર્થ લાગે છે. પ્રશ્ન 3 ટૂંક નોટ લખો. ભોજાની વાડા ઉછેર પ્રવૃત્તિ. ભોજો હિરણા હેઠવાસના પટમાં ખીચડીયા ટેકરાની નજીક દર વર્ષે તરબૂચનો વાડો તૈયાર કરતો. આડે દિવસે તેના કુટુંબને નદીના ખુલ્લા પટમાં પડ્યા રહેવું પડતું. આ શિયાળે રીંગણાના છોડને બાળી નાખે અને ગોળાના પાણી થીજવી દે તેવી ઠંડી પડતા તે ગીરની અંદર જઈને 3 વાર તલ બાવળ કાપી આવ્યો અને તેની પત્ની જીવીલે ચારે બાજુ ફરી ફરીને સૂકી સાંઠીઓની ભારીઓ ભેગી કરી. આ 4 જ દિવસમાં પતિ પત્નીએ મળીને 4 છોકરાને ચૂલો સમાઈ શકે એવડો કૂબો વાડા વચ્ચે ઊભો કરી દીધો. હિમવર્ષા વચ્ચે ભોજો સાવ ઉઘાડા શરીરે ઊભો વાડાના છોડને પાણી સિંચતો. પ્રશ્ન 2 ભોજાએ કરેલું મનોમંથન. ભોજાએ પોતાના નાના બાળકો માટે કબરમાં દાટેલા બાળકોના અંગ પરથી કપડાં ઉતારી લાવવાનો વિચાર કર્યો. રાતે સિમની અવરજવર બંધ થઈ ગઈ ત્યારે તેણે ત્યાં જ કબરને ખોદી તેમાંથી હળવેકથી તેણે લુગડે વીંટ્યા બાળકને ખાડામાંથી ઊંચક્યું. પણ એ અચેતન બાળકનો દેહ જ સહળ વળ્યો. આ જોઈ તેને થયું કે આ કોઈ ખવીસની રમત તો નહીં હોય. પણ વધુ વિચાર કરવાને બદલે તેણે પોતાની આ પ્રવૃત્તિ જાહેર થઈ જાય એ પહેલાં તે સ્થળ છોડી જવું જરૂરી છે એમ તેને લાગ્યો. તેને ચોરેલી વસ્તુ મૂળ સ્થાને ગોઠવી દેવાનો વિચાર આવ્યો. પણ એથી ઘોર ખોદવાનો ઉદ્દેશ્ય માર્યો છે અને અંગ ઢાંકણ કપડાનું શું થાય? આવા અનેક વિચારને તેને આવવા જે છે લાગ્યા. લુગડું ઉતારી આ બાળકને પાછું હતો એમ દાટી દેવાના આ ભયંકર વિચારથી એ ત્રીજી ગયો. તેણે વિચાર કર્યો કે આમ કરવાથી તો બાળ હત્યાનું પાપ લાગે. આમ તેના મનમાં સતત મનોમંથન ચાલતો રહ્યું. અંતે એ વધારે વિચાર કર્યા વગર બાળકને લઈને સડસડા ટેકરો ઉતરી ગયો.